There are a number of organelles such as cell wall, cell membrane, nucleus, cytoplasm, mitochondria, chloroplast, ribosome, endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus, lysosomes, vesicles and vacuoles, peroxisomes. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁን የተወደዳችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይህ የሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 4 ሴልስ አት ዘ ቤዚስ ኦፍ ላይፍ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል የምናይ ይሆናል ማለት ነው በዋናነት እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምናየው ሴልስ ወይም ሴል በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ ሶ በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ምን እንደነበረ ስናይ ነበር ማለት ነው purpose and invention of microscope types of microscope basic part of light microscope የሚሉ ነገሮችን አይተናል ፐርፐዙ ምንድነው ስንል ከአይን እይታ ውጭ ሆኑ ወይም በአይናችን ላያቸው የማንችላቸውን ረቂቅ ነገሮች አጉልቶ ለማሳየት ነው ይጠቅማል ብለን ተወያይተን የነበረ types of microscope ደግሞ ስናይ we have two types of microscope the light microscope and electron microscope ብለን በሁለት ከፍለናል light microscope ደግሞ simple light microscope እና compound ማይክሮስኮፕ ብለን እንደገና በሁለት ከፍለን ለማየት ሞክረን ነበር መጨረሻ ላይ ደግሞ ቤዚክ ፓርት ኦፍ ላይት ማይክሮስኮፕ በሚል ቶፒክ ዙሪያ ስናወራ there are a number of parts in light microscope for example the eyepiece the coarse adjustment fine adjustment the objective lenses the body tube a stage clip okay the base there are a number of parts on a light microscope ስለዚህ እነሱን ነገሮች ለማየት ሞክረን ነበር ማለት ነው and today we will discuss about the second part for this unit which is about the cell under this topic there are a number of subtopics the first one is the discovery and definition of cell the structure of cell shape and size unicellular organism multicellular organism cell tissue organ system respiration in mitochondria photosynthesis and chloroplast ስለዚህ እነዚህን ሰብ ቶፒኮች ነው በዛሬው ዕለት የምናየው የተወሰነ ትንሽ ሰፋ ማለቱ አይቀርም የተወሰነ ትግስት ያስፈልጋል ማለት ነው በድጋሚ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ መልካም ቆይታ ሶ የዛሬው ቶፒካችን እንግዲህ 4.2 which is about cell ነው learning outcomes አሉት learning outcomes ስንል the objective of this topic ነው ማለት ነው ወይም የዚህ ታይትል ወይም የሴል ዋና ዓላማ ምንድነው ሴል መማር ያስፈልገበት ዓላማዎች ምንድናቸው የሚሉ እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል ማለት ነው and first there is an introduction part about the cell in the previous section you have already learned that about microscope the instrument that magnifies the image of an object እንግዲህ በባለፈው ክላሳችን ወይም በፓርት 1 ያየነው ስለ ማይክሮስኮፕ ነበር ማይክሮስኮፕ ማለት እንግዲህ ኢንስትሩመንት ወይም ቱል ነው ወይም ኢኩዊፕመንት ነው ይሁን ኦብጀክት ኢሜጁን በማጉላት በአይናችን ልናየው እንድንችል የሚያደርገን ኢንስትሩመንት እንደሆነ አይተናል ማለት ነው this enables scientists to look at and study smaller things like cells which are now seen by naked eye ስለዚህ በአይናችን ሊታዩ የማይችሉትን ለምሳሌ ያክል እንደ ሴል አይነቶችን ለማየት የሚያስችል ኢንስትሩመንት እንደሆነ አይተናል ማይክሮስኮፕ ማለት ነው in this sub unit you shall learn about the basic structural unit of organ which is the cell so cell is the basic and functional unit of life ብለናል ስለዚህ ህይወት እንግዲህ ኦርጋናይዝ የተደረገው ወይም የተመሰረተው ሴልን መሰረት አድርጎ ነው ማለት ነው ወይም ሴል a building block of life እንላለን ማለት ነው ለምሳሌ ኬሚስትሪ ፓርቱ ላይ ስንማር atom is the smallest and functional unit of an element ወይም a substance ብለናል ልክ እንደዛው ሁላ ደግሞ በባዮሎጂ ዘርፍ ስንመጣ cell is the smallest and basic structural unit of life እንላለን ማለት ነው so cell may be compared to a bricks are assembled to make a house similarly cells are assembled to make the body of an organism እንግዲህ bricks የሚለው ለምሳሌ ብሎኬትን መውሰድ ትችላላችሁ ብሎኬት አንድ ላይ አሴምብል ሆኖ ወይም ተያይዞ ነው የሆነን ቤት ቢልድ ማድረግ የሚችለው ወይም የሆነን ቤት እንደ ቤት
ሆኖ እንዲቆም የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ብሎኬቶች ባንድ ላይ ተነባብረው ተቀምጠው ነው አንድን ቤት እንደ ቤት ሊመሰርቱ የሚችሉት ማለት ነው። like that ሴልም a group of cells ወይም በርከት ያሉ ሴሎች ባንድ ላይ ሆነው አንድን ኦርጋኒዝም ቢውልድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ወይ እንድትረዱት እፈልጋለሁ ማለት ነው። so this is the introduction part about cell and here is word roots and origins ያ ማለት ሴል የሚለው ወርድ ከየት እንደመጣ ያስቀመጠልን ነገር አለ። the word cell comes from the Latin word cellula which means a small room እንግዲህ ሴሉላ ከሚለው የላቲን ወርድ የመጣ ነው ይለናል። ትርጉሙ small room ማለት ነው። እጅግ በጣም ትንሽ የሆነ ነገር እንደማለት ነው። so ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ most of the time ሳይንቲፊክ የሆኑ ቃላቶች ወይም ወርዶች ድራይቭድ ያደረጉት ከግሪክ ወይም ከላቲን እንደሆነ በተደጋጋሚ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። because በሳይንሱ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበሩ ዌስተርኖች ስለሆኑ ነው ማለት ነው። ወርዱም ኦሪጂን የሚያደርገው ከዛ አካባቢ ነው ማለት ነው። here there is a discovery and definition of cell. Many biologists and other scientists contribute to the discovery of cell. Among these, the English scientist Robert Hooke in 1665 was he first to use the cell for he observed at a very tiny cells of the cork through his microscope. He noticed that the cork was porous and comprises of many tiny square boxes that remained him of the small room in the manuscript. Look, አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር የእንግሊሽ ሳይንቲስት ሮበርት ሆክ የተባለ ሰው በ1665 አካባቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ሴል የሚለውን ኮንሰፕት ያወቀ ነው። እንግዲህ ማይክሮስኮፕን ኢንቨንት ማን አደረገ ብለን በባለፈው ክላሳችን ስናይ ወይም በፓርት 1 ስናይ ሮበርት ሆክም እጁ እንዳለበት አውርተን ነበር እና አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ እና ሮበርት ሆክ ኦኬ እነዚህ ሰዎች ለማይክሮስኮፕ መሰረት ጥለው ያለፉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሮበርት ሆክ በሰራው በራሱ ማይክሮስኮፕ ሴልን ለማየት ችሏል ማለት ነው። በጣም ቲኒ የሆነን ነገር ለማየት እንደቻለ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠልን ማለት ነው። Hence, the word cell comes from the Latin cellula, which means small room. እንግዲህ የትርጓሜው ከየት እንደመጣ እዚህ ጋር አይተናል። Soon after Robert Hooke discovered cell in cork. cork ምንለው እንግዲህ የሆነ ኮርኪ ነገር ነው። እዛ ጋር በማድረግ ነው ሴልን ለማየት የቻለው ወይም ኦብዘርቭ ለማድረግ የቻለው። ስለዚህ ከሮበርት ሆክ በኋላ ምን ተከሰተ? አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ in 1674 made his own simple microscope with only one lens. Okay, ስለዚህ እዚህ ጋር simple microscope ስን a microscope that has only one lens አንድ ሌንስ ብቻ ያለው ማለት ነው simple microscope። ስለዚህ አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ ምን አደረገ? የራሱን የሆነ simple microscope ሜድ አደረገ ይለናል። However, Van Leeuwenhoek is very skilled at grinding lenses and so his microscope can achieve a magnification of 300 times. Look, አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ የሰራው ማይክሮስኮፕ እንግዲህ 300 እጥፍ የማጉላት አቅም እንዳለው ነው እዚህ ጋር ያስቀምጣልን። ስለዚህ ሌንሶችን ግራይንዲንግ በማድረግ ወይም በመስራት ተክኖ የነበረ ሰው እንደነበረ ያመለክታል ማለት ነው እዚህ ጋር። So he was the first person sees living, moving unicellular organism that is a protista or protozoa ምንለው ማለት ነው in a drop of water። እንግዲህ የሆነች ድሮፕ ኦፍ ዋተርን ወሰደና ወይም የውሃን ጠብታ ወሰደና 300 እጥፍ ማጉላት በሚችለው ራሱ በሰራው ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ያን ድሮፕ ኦፍ ዋተር ማየት ጀመረ። በሚያይበት ጊዜ ምን አየ? ሊቪንግ ኤንድ ሙቪንግ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምን ማየት ቻለ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ። የሚንቀሳቀስ ዩኒሴሉላር የሆነ እንግዲህ ዩኒሴሉላር ምንድነው መልቲሴሉላር ምንድነው የሚለው ደግሞ ራሱን የቻለ ቶፒክ ስላለው ወደታች እንድትል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። Then he called the moving organism Animalculus. Okay, Animalculus አለው ማለት ነው። He also sees a bacteria from his teeth, which he also called Ethiopian Animalculus. አሁን ከጥርሱ ላይ በመውሰድ ደግሞ ባክቴሪያዎችን በሰራው ማይክሮስኮፕ ማየት ቻለ።
ዜን ያየውን ባክቴሪያ ብሎ አልጠራውም። ምንድነው ያለው? ቲኒ አኒማልኩለስ ነው ያለው። ኦኬ ስለዚህ እነ አንቶኒ ቫን ሊዩኒክ እና እነ ሮበርት ሆክ ስለ ሴል መሰረት ጥለው ያለፉ ሰዎች ወይም ባዮሎጂስቶች እንደሆኑ ያስረዳናል ማለት ነው። By the late 1830s, the botanist Matthias Childan and the zoologist Theodore Childan were studying tissue and proposed the unified cell theory. እነዚህ ሁለት ሰዎች እንግዲህ ስለ ሴል ቲዮሪ ደግሞ ጥናት አካሄዱ ይለናል። ኦኬ ቦታኒ ምንድነው? ስለ ፕላንት የሚያጠና የባዮሎጂ ክፍል ነው። ዞሎጂስት ምንድነው? ደግሞ ስለ አኒማልስ የሚያጠና የባዮሎጂ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቦታኒስቶችና ዞሎጂስቶች ስለምን ማውራት ጀመሩ ወይም ስለምን ማጥናት ጀመሩ ይላል? ስለ ሴል ቲዮሪ ማጥናት ጀመሩ ወይም ስለ ሴል ጽንሰ ሐሳብ ማጥናት ጀመሩ። which stated that all living things are composed of one or more cells, that the cell is the basic unit of life, and that all new cells arise from existing cell. ምን እያለን ነው እዚህ ጋር? ሴል ቲዮሪ ምንድነው የሚያጠናው ወይም ምንድነው የሚለው ካል ሁሉም ሊቪንግ ቲንጎች ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች በሙሉ ኮምፖዝድ የሆኑት ወይም የተሰሩት ከሴል ነው። ከአንድ ወይም ከዛ በላይ ከሆነ ሴል ነው የተሰሩት። ስለዚህ ሴል is the basic unit of life, የህይወት መሰረቱ ሴል ነው አሉ። ሴልም የተገኘው ከዛ ቀደም ይኖር ከነበረ ሴል ነው ወይም existing ሴል ወይም pre-existing cells። ስለዚህ ከዛ የመጣ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምናልባት ወደታች ካለን እናያለን፣ ከሌለም የለም። ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን የነን ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን የሚባል አይዲያ አለ። ስፖንታኒየስ የነን ስፖንታኒየስ ያ ማለት ሴል ከነ ሊቪንግ የመጣ ነው የሚል፣ አንደኛው ደግሞ ሴል ከሊቪንግ ሴል የመጣ ነው የሚል፣ ሊቪንግ ከሊቪንግ ሊቪንግ ከነ ሊቪንግ የሚል አይዲያ ነበር። እዚህ ጋር ይኖር አይኖር አላቅም፣ ከሌለ 9ኛ ክፍል የምትማሩት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ይሄን ነገር ስለ ሴል አጠቃላይ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። So there is a question, what is a cell? Cell ማለት ነው? Cells are the basic unit of living organism which are responsible to carry out the basic structural, functional and biological unit of all non-organisms. Okay, the basic unit of living organism. እንግዲህ ያንድ living organism ወይም ህይወት ያለው አካላት መሰረት የሆነ ማለት ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ አንድ ቤት ሲሰራ ምኖች በጋራ ሆነው ነው የሰሩት? ብሬክስ ይለናል ወይም ብሎኬቶች ባንድ ላይ። እንግዲህ አንዷ ብሎኬት ለዛ ቤት ቢልዲንግ ብሎክ ነች ማለት ነው። ብዙ ብሎኬቶች ባንድ ላይ ሆነው ቤቱን ሰሩት። ልክ እንደዛም ሴል ህይወት ያለው ነገር ወይም ህይወት ያለው አካል መሰረት ነው። ብዙ ሴሎች ባንድ ላይ ሆነው አንድን ኦርጋኒዝም ቢልድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያካሂዳሉ? the basic structural, functional and biological unit of all non-organisms ይለናል ማለት ነው። So cells are the building block of all living being, provide a structure to the body. ስለዚህ the building block of all living being ብለን define ማድረግ እንችላለን። So what is cell ተብለን ብንጠይቅ as the building block of all living thing or the building block of all living organism ማለት እንችላለን ማለት ነው። Organism may be made up of a single cell or many cells. Cells are a complex and their components perform a various functions in an organism. እንግዲህ አንድ ኦርጋኒዝም ከአንድ ሴል ብቻ የተሰራ ሊሆን ይችላል፣ ከሁለትና ከዛ በላይ ከሆነ ኦርጋኒዝም ሴል የተሰራ ሊሆን ይችላል። ከአንድ ሴል የተሰራ ኦርጋኒዝም ምን ይባላል? ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ይባላል። ወርታችን እናየዋለን። ከሁለትና ከዛ በላይ ሴሎች የተሰራ ኦርጋኒዝም ይባላል? መልቲ ሴሉላር ኦርጋኒዝም ይባላል። ዜን በሴል ውስጥ በርካታ ኦርጋኔሎች አሉ። ኦርጋኔል ማለት እንግዲህ የሴል ክፍል ነው። ልክ ለምሳሌ ኬሚስትሪ ፓርት ላይ ስንማር አተም አለ። በአተም ውስጥ ደግሞ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን ምንላቸው ሶስቱ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች እንዳሉ ሁሉ በባዮሎጂ ዘርፍ ደግሞ ስለ ሴል ስናወራ ኦርጋኔልስ የሚባል ነገር አለ። ያ ማለት የሴል ክፍል ነው።
ከሴል ቀጥሎ ወደ ታችኛው እርከን ስንወርድ የምናገኘው ማለት ነው ወይም የሴል ፓርቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፓርቶች የተለያየ ፋንክሽን አላቸው ወይም የተለያየ ስራ አላቸው ማለት ነው። ኦኬ እነሱ በሚሰሩት ስራ ነው እንግዲህ አንድ ኦርጋኒዝም ህይወት ኑሮት የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ፐርፎርም ማድረግ የሚችል ማለት ነው። And the next concept is a structure of a cell. Cells are the three structural units of life are made up of different parts. The parts of the cell are known as subcellular structure or organelles. እንግዲህ ሴል በጣም ቲኒ የሚባሉ ዩኒቶች ናቸው። የአንድ ላይፍ ቲኒ የሚባለው ወይም ዝቅተኛው እርከን ወይም ትንሽ እርከን ነው ማለት ነው። እነዚህ ሴሎች ደግሞ የተሰሩት ከተለያየ ፓርቶች ነው ወይም ባጭሩ ሴል የተለያዩ ፓርቶች አሉት። አሁን ይሄንን ከምን ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ? እንደነገርኳችሁ ከኬሚስትሪው ጋር አተም አለ። ከአተም ስር ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ እነ ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን። በባዮሎጂ ስንመጡ ሴል አለ። ሴል እንግዲህ አንድ ላይፍ ቢልድ ለማድረግ የሚያገለግል ወይም ቢልድ የሚያደርግ ፓርት ነው። ይህ ሴል ደግሞ ራሱን የቻለ ሌሎች ፓርቶች አሉት። እነዛ ፓርቶች ሰብሴሉላር ስትራክቸር ወይም ፓርት ይባላሉ ወይም በሌላ ቋንቋ ኦርጋኔልስ ይባላሉ ይለናል። different subcellular structures carry out different functions in a cell. አሁን እንግዲህ እዛ ውስጥ ያሉ ፓርቶች የተለያየ ስራ ዘርፍ ነው ያላቸው። እነማን ናቸው? ወርታች የምናያቸው ናቸው። When observed under a compound or electron microscope, all cells share 4 common components. Okay? ሁሉም ሴሎች እንግዲህ whether animal cell ሊሆን ይችላል or plant cell ሊሆን ይችላል በጋራ የሚጋሩት የጋራ የሆነ ምን አላቸው? ኮምፖነንት ወይም ፓርት አላቸው ይለናል። እዚህ ጋር በባለፈው ክላሳችን ሳናየው ያለፍነው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ምን እንደሆነ አላየነው። ያ ማለት በሁለት ይከፈላሉ ብለን ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን ከዛ ላይት ማይክሮስኮፕን ደግሞ ሲምፕል እና ኮምፓውንድ ብለን ከፍለን ነበር ያየነው። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ቢም ኦፍ ኤሌክትሮን የሚጠቀም ነው። ኤሌክትሪክ በማስገባት ወይም ኤሌክትሪክ ሲስተም በመጠቀም ነው የምናየው። በቫኪዩም ውስጥ ነው የምናየው። ቫኪዩም ማለት ልናይ የፈለግነው ስፔስሜን ህይወት አይኖረው። ምክንያቱም ቫኪዩም ነው ማለት በውስጡ አየር የለም። ለመኖር ደግሞ አየር ያስፈልጋል። ስለዚህ ዴድ ሴል ነው የሚያየው ማለት ነው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ። ግን እጅግ በጣም የላይት ማይክሮስኮፕን 2000 እጥፍ ያክል አጉልቶ ነው የሚያየው ማለት ነው። ይሄም ዲቴል 9ኛ ክፍል ያለ ስለሆነ እዛ ጋር የምትማሩት ይሆናል ማለት ነው። so four common component of cell የምንላቸው እነማን ናቸው? የመጀመሪያው ፕላዝማ ሜምብሬን ነው። ፕላዝማ ሜምብሬን። ሁለተኛው ሳይቶፕላዝም ነው። ሶስተኛው ዲኤንኤ ወይም ኒኩለስ ነው። አራተኛው ራይቦዘምስ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የትኛውም ሴል ላይ የሚገኙ ኮምፖነንቶች ወይም ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። so what does it mean plasma membrane? An outer covering that separates the cell's interior from its surrounding environment and also known as cell membrane. plasma membrane ወይም cell membrane ይባላል። ሴል ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን ነው የአንድ ሴል አውተር ከቨሬጅ ነው ወይም የውጨኛው ሽፋን ነው። እሱም ከምን ጋራ ከኢንታየር ሴሉና የኤክስተርናል ኤንቫይሮንመንቱን የሚያለያይ ወይም እንደ ድንበር ሆኖ የሚያገለግል ወይም እንደ አጥር ሆኖ የሚያገለግል ማለት ነው ፕላዝማ ሜምብሬን ወይም ሴል ሜምብሬን ስንል ማለት ነው። the next one is the cytoplasm. Cytoplasm consisting of a jelly-like region within the cell in which other cellular components or organelles are found. This cytoplasm የምንለው በርካታ ኦርጋኔሎችን የያዘ jelly-like region ነው። የሆነ ዝልግልግ ያለ most of the time ዋተር ነገር የተሞላ የሴል ክፍል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሳይቶፕላዝም ላይ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች እናገኛለን ውስጡ ላይ ማለት ነው። ሌሎች ኦርጋኔሎችን እናገኛለን፣ በርካታ ኦርጋኔሎችን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ዲኤንኤ ወይም ኒኩለስ ስንል as a genetic material of the cell. okay genetic material ማለት ለምሳሌ አኒማል ሴልን ብንወስድ አኒማል ሴልን ከዘር ሐረግ ጋር የተገናኘ ማለት ለምሳሌ ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን የሚተላለፍ ባህሪ ሊሆን ይችላል or something like that እንደዛ የሚተላለፍን ነገር የያዘ ዲኤንኤ ወይም ኒኩለስ ይባላል። ራይቦዞ ኒኩሊክ አሲድ ምናምን እንደዛ ነገር ነው የሚባለው። ይሄ አብሪቪዬሽን ነው።
ዳይኦክሲኒኩሊክ አሲድ። እዚህ ጋር ራይቦዘም አለ አራተኛ particles that synthesize protein ራይቦዘም የምንለው እንግዲህ ፕሮቲን የሚያመርት ክፍል ነው። ፕሮቲን ማለት ልክ ለምሳሌ ስለ ፉድ ተምራችሁት ሆነ ፉድ የተለያዩ የፉድ አይተሞች አሉ። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት አለ፣ ፕሮቲን፣ ፋት። ኦኬ ከነዛ መካከል ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት የምንለው ኃይልና ሙቀት ሰጪ የምንለው ነው። ፋት የምንለው ቅባት የምንለው ፓርት ነው። ፕሮቲን የምንለው ደግሞ ምንድነው የሚባለው ገንቢ የሚባለው የምግብ ዘርፍ ነው። ስለዚህ ፕሮቲን የሚባለውን ነገር ፕሮዲዩስ ለማድረግ ወይም ሲንተሳይዝ ለማድረግ የሚጠቅም የሴል ወይም ሰብሴሉላር ስትራክቸር ወይም ኦርጋኔል ምን ይባላል? ራይቦዘም ይባላል ማለት ነው። So animals and plant cells share some common features like the cell membrane or plasma membrane, the nucleus and the cytoplasm. ስለዚህ እነዚህ በጋራ ሼር የሚያደርጓቸው ፊቸሮች ናቸው። There are several types of organelles within organism cell. The subcellular structure found in the cell are the cell wall, cell membrane, mitochondria, plastid, ribosome, nucleus, Golgi apparatus, lysosome, endoplasmic reticulum, vacuole and others. እነዚህ የት ነው የሚገኙት? ፕላንት ሴል ላይ because ሴል ዌል አኒማል ሴል ላይ አናገኘው ፕላንት ሴል ላይ የሚገኝ ነው። አንዳንዶች ደግሞ አኒማል ሴል ላይ የሚገኙ ፕላንት ሴል ላይ የሌሉ አሉ። So organelles are adapted or specialized for carrying out one or more vital function ይላል። ስለዚህ አንድ ኦርጋኔል የራሱ የሆነ ስራ አለው። አንድ ወይም ከዛ በላይ ስራ ሊሰራ ይችላል። ኦኬ ለምሳሌ ማይቶኮንድሪያን ብንወስድ ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል ይለዋል። ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል ማለት ሴሉ ህይወት እንዲኖረው ፉድን በአግባቡ እንድንጠቀም የሚያደርግ የኦርጋኔል ነው ወይም የሴል ክፍል ነው። ሌሎችንም መውሰድ እንችላለን። ራይቦዘም ለምሳሌ ፕሮቲንን ሲንተሳይዝ ለማድረግ የሚያገለግል ነው። ሶ ሁሎችም የራሳቸው የሆነ ፋንክሽን አላቸው። ሶ አንድ ኦርጋኔል አንድ ወይም ከአንድ በላይ ፋንክሽን ሊኖረው ይችላል ይለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በስዕል ስናያቸው ቤዚክ ስትራክቸር ኦፍ አኒማል ኤንድ ፕላንት ሴል የሚለን እንግዲህ ይሄኛው የምታዩት አኒማል ሴል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕላንት ሴል አለ። አኒማል ሴል እና ፕላንት ሴል ለምሳሌ ኒኩለስ አለ። ኒኩለስ ሁለቱም ላይ አለ። ሴል ሜምብሬን እንደምታዩት አውተር ከቨሪንግ ፓርት ነው። ሴል ሜምብሬን ወይም ምን ብለነዋል ከዚህ ቀደም ፕላዝማ ሜምብሬን ብለነዋል። ማይቶኮንድሪያ አለ ወይም ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል ይለዋል። ማይቶኮንድሪያ ሁለቱም ላይ አለ። ሌላ ደግሞ ሳይቶፕላዝም ጄሊ ላይክ ስትራክቸር ኢንሳይድ ዘ ሴል ብለናል። እዚህ ጋርም አለ። ይሄ ማለት ነው አጠቃላይ እንግዲህ ውስጥ ያለው ነው ሳይቶፕላዝም የሚባለው። የአኒማል ሴልም እዚህ ጋር ያለው በሙሉ ሳይቶፕላዝም ይባላል። ራይቦዘምስ ደግሞ ይሄ ፓርት ለፕላንት ሴል ይሄ ነው ራይቦዘም፣ ለአኒማል ደግሞ ይሄ ነው ራይቦዘም የምንለው ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ለማድረግ የሚያገለግለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ፐርማነንት ቫኪዩል የሚባል አለ። ፕላንት ሴል ላይ ብቻ የሚገኝ ነው ፐርማነንት ቫኪዩል። ከዛ በተጨማሪ ሴሉለስ ሴል ዌል የሚባለው ደግሞ የፕላንት ሴል የመጨረሻው ካቨሬጅ ነው። ያ ማለት ከሴል ሜምብሬን ውጭ ያለው ፓርት ሴል ዌል ይባላል። ፕላንት ሴል ላይ ብቻ ነው የሚገኘው። ክሎሮፕላስት የሚባለው የፕላንት ሴል ደግሞ ክሎሮፊል የሚባል ግሪን ፒግመንትን የያዘ ያም ለፎቶሲንቴሲስ የሚያገለግል። ፎቶሲንቴሲስ ምንድነው ማለት አረንጓዴ እጽዋቶች የራሳቸውን የሆነ ምግብ ያዘጋጃሉ። አኒማልሶች ግን ምግባቸውን ማዘጋጀት አይችሉም። ስለዚህ ፕላንቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁት ክሎሮፕላስት የሚባል የሴል ክፍል ስላላቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምግብን ለማዘጋጀት የሚረዳ የፕላንት ሴል ክፍል ነው ክሎሮፕላስት የሚባለው ማለት ነው። ሰው ከሞላ ጎደል እንግዲህ የፕላንት እና የአኒማል ሴል ፓርቶች ወይም ኦርጋኔሎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰመራይዝ ስናደርገው እንግዲህ ሰመሪ ኦፍ the common and different part of animal and plant cell የሚል ነገር አለን። ኔም ፓርት አለን በሳይቶፕላዝም፣ ዲስክሪፕሽን አለ፣ ፋንክሽን አለ። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ ሳይቶፕላዝም ነው። እዚህ ጋር ያሉት by the way common and different part of ነው የሚለን። የመጀመሪያው ይሄ animal and plant cell common
ሁለቱም ላይ የሚገኙ ማለት ነው። ሳይቶፕላዝም አለ ጄሊ ላይክ ስትራክቸር ነው with a particle and organelle in ይለናል። በውስጡ ብዙ ኦርጋኔሎችን ይዟል። ፋንክሽኑ contains the cell organelle ለምሳሌ ማይቶኮንድሪያ፣ ኒውክለስ፣ ሳይት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን። እንግዲህ ሳይቶፕላዝም ስንል ጄሊ ላይክ ስትራክቸር ነው። በውስጡ በርካታ ኦርጋኔሎችን ይዟል። ለምሳሌ ያክል ማይቶኮንድሪያ፣ ኒውክለስ ኤንድ የተለያዩ ኬሚካል ሪአክሽኖች የሚካሄዱበት ቦታም ጭምር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሴል ሜምብሬን ነው። partially permeable layer that form a boundary around the cytoplasm. partially permeable ማለት እንግዲህ በከፊል አስተላላፊ የሆነ ማለት ነው። ወይም በከፊል አሳላፊ የሆነ የሚያሳልፈው ምንድነው? ዋተር ሊሆን ይችላል ኦር ሌላ ፉድ አይተም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ partially ነው የሚያስተላልፈው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ተስቀደም እንዳልነው outer coverage ሆኖ ያገለግላል። ስፔሻሊ ለአኒማል ሴሎች አውተር ከቨሬጅ ነው። ለፕላንት ደግሞ ከሴል ሜምብሬን ቀጥሎ ሴል ዌል የሚባል አለ። ጠቀሜታው ምንድነው ስንል prevent cell contents from escaping, control what substance enter and leave the cell። እንግዲህ የመጀመሪያው ጠቀሜታ ሴል ኮንተንቶች ማለት ውስጥ ላይ ያለው የሴል ክፍል escape እንዳያደርግ ወይም እንዳይወጣ የሚያግድ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰብስታንስ የሚወጣና የሚገባውን ሰብስታንስ ኮንትሮል የሚያደርግ ወይም የሚቆጣጠር ማለት ነው። ሰርድ ኒኩለስ a circular or oval structure containing DNA ወይም genetic material። ኦኬ ኒኩሊክ አሲድ ነው እንግዲህ ዳይቦ ኒኩሊክ አሲድ የሚባል ነገር ዳይኦክሲራይቦ ኒኩሊክ አሲድ። ስለዚህ የጄኔቲክ ማቴሪያል ነው። አገልግሎቱ ምንድነው? ኮንትሮል the cell activity ነው። የአንድን ሴል አክቲቪቲ የሚቆጣጠር ነው። ኤንድ ኮንትሮል ሴል ዲቪዥን ሴል ዲቪዥንም ኮንትሮል ያደርጋል። ኮንትሮል ሴል ዴቨሎፕመንት ስለዚህ ሁሉንም ኮንትሮል የሚያደርግ ነው። ወይም በአጠቃላይ ኮንትሮል ዲ አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ሴል ብለን መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ ኒኩለስ አገልግሎቱ ሴል ውስጥ ያሉ ነገሮችን በሙሉ መቆጣጠር መቻል ማለት ነው። ኒኩለስ የምንለው ኒኩለስ እንግዲህ ከአንድ ሴል ሴንተር ላይ ነው የሚገኘው። አሁንም ወደ ኬሚስትሪው ፓርት ልውሰዳችሁና አንድ አተም ውስጥ ኒኩለስ የሚባል አለ። ያ ማለት አተሙ አለ። አተሙ መሃል ላይ ኒኩለስ አለ። ፕሮቶንና ኒውትሮንን ያዘ ፕሮቶንና ኒውትሮንን ያዘ and around the nucleus ደግሞ ኤሌክትሮን አለ ይለናል። ስለዚህ ኒኩለሱ ምን ይዟል? ኤሌክትሮንና ፕሮቶን። ስለዚህ ወደ ባዮሎጂ ስንመጣ ደግሞ ሴል ውስጥ ኒኩለስ አለ at the center of the cell። አገልግሎቱ ምንድነው? ሴል አክቲቪቲዎችን ኮንትሮል ማድረግ መቻል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕላንት ኦንሊ ፕላንት ሴል ኦንሊ ስንመጣ ፕላንት ሴል ላይ ብቻ ያለ ደግሞ ሴል ዌል አለ። የመጀመሪያው ሴል ዌል a tough non-living layer made of cellulose surround the cell membrane ሴል ሜምብሬንን የሚከብ ወይም የሚይዝ non-living matter ነው ሴል ዌል የምንለው። ጠቀሜታው prevent the plant cell from bursting, allows water and salt to pass through or freely permeable። ጠቀሜታው ምንድነው? ፕላንት ሴል እንግዲህ ብረስት እንዳያረግ ወይም ሴሉ ተቀዶ ሊሆን ይችላል ውስጥ ያሉ ኦርጋኔሎች እንዳይወጡ ሳፖርት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ፍሪሊ ፐርሜብል ስለሆነ ዋተር ወይም ሳልት ወደ ሴሉ እንዲገባ የሚያደርግ ነው። ከዛ ተገባ በኋላ ሴል ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን ፓርሺያሊ ፐርሜብል ስለሆነ የሚያስፈልገውን የውሃ መጠንና ሳልት ወደ ውስጥ እንዲገባ ኮንትሮል በማድረግ መጠኑን አይቶ እንዲያሳልፍ ያደርጋል ማለት ነው። ኔክስት ፕላንት ሴል ላይ ብቻ የሚገኝ ደግሞ ቫኪዩል ነው። ቫኪዩል a fluid filled space surrounded by a membrane fluid filled space ነው። በፍሉድ የተሞላ ስፔስ። ኦኬ ጠቀሜታው ምንድነው? containing salt and sugar helps to keep plant cell firm። ስለዚህ ምን መያዝ ነው ጠቀሜታ? ሳልትና ሱገርን መያዝ ነው ማለት ነው። ቫኪዩል በዋናነት ፐርማነንት ቫኪዩል ነው የሚባለው የፕላንት ቫኪዩል ማለት ነው። ኤንድ ሌላኛው ደግሞ ፕላንት ላይ ብቻ የሚገኘው ክሎሮፕላስት ነው። ክሎሮፕላስት አን ኦርጋኔል ኮንቴኒንግ ክሎሮፊል። አድቫንቴጁ ትራፕ ላይት ኢነርጂ ፎር ፎቶሲንቴሲስ። እንግዲህ ክሎሮፕላስት ቅድም እንደነገርኳችሁ ኦርጋኔል ነው። ክሎሮፊል የሚባል ግሪን ፒግመንትን ይዟል። ይህ ግሪን ፒግመንት እንግዲህ ፉድ ሰንተሳይዝ ለማድረግ ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ አድቫንቴጁን ስናይ ላይት ኢነርጂን አብዞርብ በማድረግ ላይት ኢነርጂን ከሰንላይት ማለት ነው
አብዞርብ በማድረግ ፎቶሲንቴሲስ እንዲካሄድ የማድረግ ስራ ይሰራል። ፎቶሲንቴሲስ ማለት ደግሞ ግሪን ፕላንቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ያደርጋሉ ማለት ነው። ሰው እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው በዋናነት ሴል ውስጥ ያሉ ኦርጋኔሎች። And next point, structure and function of organelles. Structure and function of organelles. So structureዎች ምን ይመስላሉ? የተለያዩ ኦርጋኔሎች ፋንክሽንስ ምንድነው የሚለውን ነገር እናይና ይሄን ፓርት እንጨርሳለን ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው ሴል ዌል ነው። ሴል ዌል እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ፕላንት ሴል ላይ ብቻ የሚገኝ ነው። the outer covering of the cell that surrounds the cell membrane in plant cell. The cell wall is a rigid covering that protects the cell. እንግዲህ ሴልን ፕሮቴክት ለማድረግ የሚረዳ የፕላንት ሴል ክፍል ነው ሴል ዌል የሚባለው ማለት ነው። ፕላንት ሴል needs protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture. ኦኬ ከነዚህ ሁላ የሚጠብቃቸው ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከሃይ ቴምፕሬቸር ከሃይ ዊንድ ስፒድ ከአትሞስፌሪክ ሞይስቸር ራሳቸውን ፕሮቴክት ለማድረግ ሴል ዌል የሚባል የፕላንት ኦርጋኔል አላቸው ማለት ነው። they are exposed to this variation because they cannot move. ኦኬ ስለዚህ እንደምታውቋቸው ፕላንቶች መንቀሳቀስ አይችሉም። ሞሽናቸው ቨርቲካሊ ከእድገት ጋር የተገናኘ ብቻ ነው፣ ሌላ እንቅስቃሴ የላቸውም። ነገር ግን አኒማልሶችን ስናይ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ይችላሉ። ያ ማለት ለምሳሌ ከፍተኛ ፀሐይ ሲሆን ወደ ጥላ ይጠጋሉ፣ ዝናብ ሲሆንም ወደ መጠለያቸው ይገባሉ ማለት ነው። ነገር ግን ፕላንቶች የትም ቦታ መንቀሳቀስ አይችሉም። መንቀሳቀስ ስለማይችሉ ከነዚህ ነገሮች ራሳቸውን ለመጠበቅ ለምሳሌ ከቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል ኦር ከሃይ ዊንድ ስፒድ ሊሆን ይችላል ወይም ከአትሞስፌሪክ ሞይስቸር ሊሆን ይችላል ራሳቸውን ለመጠበቅ ሴል ዌል የሚባል የፕላንት ሴል ክፍል ያስፈልጋቸዋል። አገልግሎቱ ለዛ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ሴል ሜምብሬን ነው። is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from the external environment. እንግዲህ ውስጥ ያለውን የሴል ክፍል ከኤክስተርናል ኤንቫይሮንመንቱ የሚለይ የሴል ክፍል which is called cell membrane ወይም plasma membrane ይባላል። it controls material that get in and out of the cell. so partial membrane ነው ብለናል ወይም partial permeable ነው ብለናል። partial permeable ነው ማለት either water ሊሆን ይችላል or ሌላ substance ሊሆን ይችላል ወደ ውስጥ እንዲወጣና ወደ ውስጥ እንዲገባና ወደ ውጭ እንዲወጣ የሚያደርገው ፓርሻሊ ነው። ያ ማለት ኮንትሮል ያደርገዋል። መጠኑን አይቶ ለምሳሌ የስኳር መጠን ወይም የሳልት መጠን ምን ያክል እንደሆነ በመረዳት አማውንቱን ወደ ውስጥ እንዲገባ ሊሚት የሚያደርግ ወይም የሚመጠን የሴል ክፍል ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ኒኩለስ ነው። ኒኩለስ control reproduction and the activity of the cell. so all over activity of the cell control የሚደረጉት በኒኩለስ ነው። ከዛ በተጨማሪ ሪፕሮዳክሽንንም ኮንትሮል ያደርጋል። እንግዲህ ጄኔቲክ ማቴሪያል ነው ብለናል። ኒኩለስ ወይም ዲኤንኤን የያዘ ነው፣ ጄኔቲክ ማቴሪያል ነው ወይም ዘረመልን የሚባለውን ነገር የያዘ ስለሆነ በሪፕሮዳክሽን ወይም ስነ ተዋልዶ የሚባለውን ነገርም ኮንትሮል የሚያደርግ የሴል ክፍል ነው ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ሳይቶፕላዝም ነው። it contains different subcellular structure in which chemical process or reaction takes place. አሁን እንግዲህ በርካታ ሌሎች ኦርጋኔሎችን ይዟል። እነዚህ ኦርጋኔሎችን በውስጡ አቅፎ መያዝና የተለያየ ኬሚካል ሪአክሽን ወይም ፕሮሰስ እንዲካሄድ ማድረግ ነው የሳይቶፕላዝም ስራ። in eukaryotic the cytoplasm is contained all materials or organelles located in within the cell excluding the nucleus. እዚህ ጋር እንግዲህ ሴሎች ዩካሪዮት ወይም ፕሮካሪዮት ሊሆን ይችላሉ። ዩካሪዮቲክ ሴል እና ፕሮካሪዮቲክ ሴል የሚባል አለ። ዩካሪዮቲክ ሴል የሚባለው ኒኩለስ ያለው ነው። ፕሮካሪዮቲክ የሚባል ደግሞ ኒኩለስ የሌለው ነው። ስለዚህ the cytoplasm is contained all materials or organelles located in within the cell excluding the nucleus ይላል። ከኒኩለስ በስተቀር ሌላው በሙሉ በማን ነው የሚካተተው? በሳይቶፕላዝም ይካተታል ይላል። so the part of the cytoplasm that do not contain any organelle is refers to as the cytosol.
ኦኬ የሳይቶፕላዝም ክፍል ምንም አይነት ኦርጋኔል ያልያዘ ምን ይባላል? ሳይቶሶል ይባላል። ሳይቶሶል። ኔክስት ላይ የምናገኘው ማይቶኮንድሪያ ነው። ማይቶኮንድሪያን ይለዋል፣ ማይቶኮንድሪያም ይባላል። ማይቶኮንድሪያን also known as the powerhouse of the cell. ማይቶኮንድሪያ ፕሉራል ማይቶኮንድሪያ ነው ወይም ማይቶኮንድሪያ። ማይቶኮንድሪያን የምንለው ሲንጉላሩ ነው፣ ማይቶኮንድሪያ ደግሞ ፕሉራሉ ነው። is a double membrane organelle where the process of cellular respiration takes place. respiration ማለት እንግዲህ የምግብ ድቀት ወይም መፈጨት ወይም ባጭሩ ምግብን የመፍጨት ወይም ምግብን ወደ ኢነርጂ የመቀየር ስራ ነው respiration የምንለው። ስለዚህ እሱ የሚካሄድበት የሴሉላር ክፍል ነው ማለት ነው ማይቶኮንድሪያ። ሶ ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል ማለት ማይቶኮንድሪያ የለም ማለት ሴሉ ምንም አይነት ፓወር አይኖረውም፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርግም ማለት ነው። ሴሉ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርግም ወይም ምንም አይነት አክቲቪቲ አያደርግም ማለት ደግሞ the whole ኦርጋኒዝሙ እንዳለ ኦርጋኒዝሙ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አይችልም ማለት ነው፣ ወይም ሲምፕሊ ዴድ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ሰዎች በጣም በርካታ ቢሊየንስ ኦፍ ሴልስ አሉ in our body. So there are billions of cells in our body. So እነዛ እንግዲህ እያንዳንዱ ሴል የተለያዩ ፋንክሽኖች አላቸው። እያንዳንዱ ሴል ደግሞ ማይቶኮንድሪያ አለው። ማይቶኮንድሪያ አለው ማለት እኛ እንደ አንድ ኦርጋኒዝም መስራት የፈለግነውን አክቲቪቲ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ማይቶኮንድሪያ which is also known as powerhouse of the cell or it's a site of cellular respiration ማለት እንችላለን። Next, chloroplast. A specific or unique to plant cell. Chloroplast are a double membrane organelles that can convert light energy, carbon dioxide and water into a carbohydrate in the process called photosynthesis. እንግዲህ chloroplast unique ነው ወይም specific ነው። ያ ማለት ፕላንት ላይ ብቻ የሚገኝ እንደማለት ነው። double membrane አለው ይለናል። like that of mitochondrium double membrane ያለው ኦርጋኔል ነው። ከዛ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ክሎሮፕላስት የሚባለው ኦርጋኔል ላይት ኢነርጂን ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና ዋተርን በመጠቀም ወደ ምን ቼንጅ ያደርገዋል? ወደ ካርቦሃይድሬት ወይም ወደ ሱገር C6H12O6 የሚባል ፎርሙላ አለ፣ ወደዛ ይቀይረዋል ማለት ነው። ፕሮሰሱ ምን ይባላል? ፎቶሲንቴሲስ ይባላል። ፎቶሲንቴሲስ እንግዲህ ላይት ኢነርጂ ምንድነው የሚያደርገው? ዋተርን ብሮክ ይከፋፍለዋል ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦክሲጅን ማለት ነው፣ ወይም ሰፓሬት ያደርጋል። ስለዚህ እሱን ስራ ይሰራል ማለት ነው ላይት ኢነርጂ። ሶ ላይት ኢነርጂን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን በመጠቀም በአንድ ላይ ግሉኮስን ፕሮዲዩስ የማድረግ ስራ ወይም ካርቦሃይድሬትን ፕሮዲዩስ የማድረግ ስራ in the process which is known as photosynthesis የሚያካሂደው ማን ነው ካላችሁ ክሎሮፕላስት የሚባለው የፕላንት ሴል ክፍል ነው። ምክንያቱም ክሎሮፕላስት ምን ይዟል? ክሎሮፊል የሚባል ግሪን ፒግመንት ይዟል ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ራይቦዞም ነው። Ribosome are the site where protein synthesis occur. ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚደረግበት ራይቦዞም ነው። ካርቦሃይድሬት ደግሞ ፕሮዲዩስ የሚደረገው the process which is known as photosynthesis and the name of the organelle is known as chloroplast ነው። ስለዚህ ክሎሮፕላስት ካርቦሃይድሬት ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ወይም ባጭሩ ላይት ኢነርጂ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲሁም ዋተርን ወደ ካርቦሃይድሬት የመቀየር ስራ የሚሰራ፣ ራይቦዞም ደግሞ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚያደርግ ብለን መያዝ እንችላለን። Because protein synthesis is essential for all cells, ribosomes are found in almost in every cell. Okay? ለምንድን ነው ሁሉም ሴሎች ላይ የሚገኘው ካል ፕሮቲን ለሴሎች በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ራይቦዞም ምንድነው አለ? a site of protein synthesis. Okay? ስለዚህ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚደረግበት ቦታ ወይም ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚያደርግ የኦርጋናይል ስም ራይቦዞም ይባላል። ኦኬ ኔክስት ላይ ደግሞ የምናገኘው ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ነው። ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም is a series of interconnected membranes tubules that collectively modify protein and synthesize lipid. Okay, a series of interconnected membranes ማለት በርካታ ሜምብሬኖችን የያዘ ማለት ነው። ማነው ሞዲፋይ የሚያደርገው ካል ፕሮቲን እና ሊፒድን ሞዲፋይ ያደርጋል፣ ሲንተሳይዝ ያደርጋል። ያ ማለት ፕሮቲን ኦልሬዲ በራይቦዞም ፕሮዲዩስ ተደርጓል። ከዛም ደግሞ የሚያደርገው ሞዲፋይ ያደርገዋል። ከዛ በተጨማሪስ ሊፒድን
ሊፒድ ማለት ባጭሩ ፋት ነው። ፋትን ምን ያደርጋል? ሰንተሳይዝ ያደርጋል። ማንኛውም ሁላ የሚሰራው ኤንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም። Most cell containing two types of endoplasmic reticulum, that is the rough and the smooth endoplasmic reticulum. ስለዚህ ሁለት አይነት endoplasmic reticulum አለ። ያ ማለት the rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. ስለዚህ rough endoplasmic reticulum ምንድን ነው? Is so named because the ribosome attached to its cytoplasmic surface gives it a studded appearance when viewed. እንግዲህ ራፍ የሚባለው አጠገቡ ላይ ምን አለ? ራይቦዘም አለ ማለት ነው። ራይቦዘም አለ። ራይቦዘም ፕሮቲንን ሰንተሳይዝ ያደርጋል። ከዛ ኤንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ምን ያደርጋል? ሞዲፋይ ያደርገዋል ማለት ነው። ፕሮቲን ሞለኪውልስ አንደርጎ ሞዲፊኬሽን such as folding and addition of sugar. ኦኬ እንግዲህ ለምሳሌ ሰንተሳይዝ የተደረገው ፕሮቲን ሱገር እጥረት ካለበት ሱገር በመጨመር ሞዲፋይ ያደርገው ማለት ነው ኤንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም። ኔክስት ላይ ደግሞ that is the smooth endoplasmic reticulum is accompanies with rough endoplasmic reticulum but has a few or no ribosome on its cytoplasmic surface. እንግዲህ ስሙዝ ከሆነ ትንሽ ያማውንት ኦፍ ራይቦዘም ነው ያለው ወይ ምንም ላይኖረውም ይችላል። So the smooth endoplasmic reticulum's function includes synthesis of carbohydrate, lipid including phospholipid and steroid hormones, detoxification of medication and poisons, alcohol metabolism and storage of calcium ion. እነዚህን ሁላ ስራዎች ይሰራል ስሙዙ ፓርት ማለት ነው። ካርቦሃይድሬትን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ወይም ሰንተሳይዝ ያደርጋል። ሊፒድን ምን አይነት ሊፒድ? ፎስፎሊፒድ የሚባለው ፎስፎሊፒድ። ከዛ በተጨማሪ ስቴሮይድ ሆርሞን የሚባለውንም ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ዲቶክሲፊኬሽን ኦፍ ሜዲኬሽን ኤንድ ፖይዝን። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ አልኮል ሜታቦሊዝም ኤንድ ስቶሬጅ ኦፍ ካልሲየም አዮን ወይም ካልሲየም አዮን የሚቀመጥበት ቦታ which is called smooth endoplasmic reticulum ይባላል። ባጭሩ endoplasmic reticulum ሁለት ፓርቶች አሉት ወይም በሁለት ሊከፈል ይችላል። ራፍ ኤንድ ስሙዝ ብለን ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ራፉ ምን ይሰራል? ስሙዙ ምን ይሰራል? በዚህ ወይ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ the Golgi apparatus ነው። Golgi apparatus is a series of flattened membranous sacs. The sorting, tagging, packaging and distribution of lipid and protein takes place in the Golgi apparatus, also known as Golgi body. Golgi apparatus በሌላ ስሙ Golgi body ይባላል። ስራው ምንድነው? ሶርት ማድረግ፣ ታግ ማድረግ፣ ፓኬጅ ማድረግ፣ distribute of lipid and protein እነዚህን ስራዎች የሚሰራ ማን ነው? Golgi apparatus ነው። So, which one of the following is the function of Golgi apparatus ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል? Sorting, tagging, packaging, distribution of lipid and protein. D all are the answer. ስለዚህ እንደዛ አድርገን መመለስ እንችላለን። So Golgi apparatus እነዚህን ስራዎች ይሰራል። ኔክስት ላይ የምናገኘው lysosome ነው። lysosome in animal cell the lysosomes are cellulose garbage disposal. Cellulose garbage disposal. Digestive enzyme within the lysosome aid the breakdown of protein, polysaccharides, lipids, nucleic acid, and even worn out organelles. አሁን እንግዲህ ላይሶሰም ብዙ ጊዜ የሚገኘው የት ነው? አኒማል ሴል ላይ ነው። የሚያገለግለው ለምንድን ነው? ጋርቤጅ ዲስፖዛል ያማል ቆሻሻን ለማስወገድ ነው የሚጠቅመው። ቆሻሻን እንዴት ነው የሚያስወግደው ካላችሁ ዳይጀስቲቭ ኤንዛይም አለ። በዳይጀሽን ጊዜ እንግዲህ አስፈላጊ ምግቦች ወደ ሰውነታችን ይሄዳሉ፣ አላስፈላጊዎች ደግሞ ሪሙቭ ይደረጋሉ ማለት ነው as a waste። ስለዚህ እነሱን ለማስወገድ የሚጠቅመን ማን ነው? ላይሶሰም የሚባለው የኦርጋኔል ክፍል ነው ማለት ነው ወይም ኦርጋኔል ነው። So in a single celled organism lysosomes are important for digestion of a food, the ingest and recycling of organelles. ስለዚህ ስፔሻሊ ሲንግል ሴልድ ከሆነ ወይም አንድ ሴል ብቻ ያለው ኦርጋኒዝም ከሆነ ላይሶሶም ቬሪ ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው ምግብን ዳይጀስት ለማድረግ። ስለዚህ ከፉድ ዳይጀሽን ጋር ሪሌት የሚያደርግ የኦርጋኔል ክፍል ማን ይባላል? ላይሶሶም ይባላል ማለት ነው። ሶ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዳይጀሽን የሚያካሂዱት አኒማልሶች ስለሆኑ ላይሶሶም አኒማል ሴል ላይ ይገኛል እንላለን ማለት ነው።
ሌላኛው ደግሞ ቫሲክል ኤንድ ቫኪዩልስ ነው። ቫሲክል ኤንድ ቫኪዩል ስፔሻሊ ስለ ቫኪዩል ስናወራ ፐርማነንት ቫኪዩል ፕላንት ሴል ላይ ይገኛል ብለናል። አኒማል ሴል ላይም በተወሰነ መልኩ አለ ግን that is not permanent. So vesicle and vacuoles are membrane bounded sac that function in storage and transport material. ማቴሪያሎችን ትራንስፖርት ለማድረግ ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ነው የሚያገለግለው እንግዲህ ቫሲክል እና ቫኪዩልስ። The central vacuole in plant cell plays a key role in the regulating of the cell concentration of water in changing environmental condition. ስለዚህ የዋተር ኮንሰንትሬሽኑን ሬጉሌት ወይም ኮንትሮል የሚያደርግ ነው እንግዲህ በፕላንት ጊዜ ሴንትራል ቫኪዩል ወይም ፐርማነንት ቫኪዩል ይባላል። ያ ማለት ኮንሰንትሬሽን ስንል ቅጥነት ውፍረቱን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስራ ይሰራል ማለት ነው። ሌላና የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው? paroxysm. Paroxysms are small round organelles enclosed by single membrane. እንግዲህ ዳብል ሜምብሬን እና ሲንግል ሜምብሬን እያል እስካሁን ስናይ ነበር። አሁን paroxysm ሲንግል ሜምብሬን ነው ያለው። They carry out oxidation reaction that break down fatty acid and amino acid. Okay, fatty acid እና amino acid break down እንዲያደርግ የሚረዳን ኦርጋኔል ነው እንግዲህ paroxysms የሚባለው ማለት ነው። They also detoxify many poisons that may enter the body. ለምሳሌ ሰውነታችን ውስጥ የገቡ ፖይዝኖች ቢኖሩ እነሱን ነገር ለማጥራት ወይም ለማስወገድ ይጠቅመናል ማለት ነው። ነገር alcohol is detoxified by paroxysm in a liver cell. liver cell ላይ ለምሳሌ አልኮል ዲቶክሲፋይ ሊሆን የሚችለው ማን በመጠቀም ነው? ፔሮክሲሰም የሚባለውን የሴል ክፍል ወይም ኦርጋኔል በመጠቀም ነው ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ከሞላ ጎደል እንግዲህ ኦርጋኔል የሚባሉት ወይም አንድ ሴል ውስጥ ይኖራሉ የሚባሉ ኦርጋኔሎች እነዚህ ናቸው እስካሁን የተዘረዘሩት ማለት ነው። ሶ ያልገባችሁ ክሊር ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ ወዲያውኑ የሚመለስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፓርት እጅግ በጣም ረጅም ሊሆን ስለሚችል እዚህ ላይ እንዳቆም ተገድጃለሁ ማለት ነው። ቢኮዝ ኦልሞስት ወደ 50 ደቂቃ እየተጠጋን ነው። ሶ የቀረው ደግሞ ከ50 ደቂቃ በላይ ስለሚሆን ስለሚረዝም ቀጣይ ክፍል የምንሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በፓርት 3 ከሴል ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ኦኬ፣ ሴል ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እናንተ ግን እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ጠቃሚ ቪዲዮዎች ደግሞ ለእናንተ እንዲመጡላችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።